Can you see my screen? Yes, sir. Yes, sir. All right. So I'm calling your names. Please respond. Mahir Faisal, Ikram Khan, Tasnia. Present, sir. Please speak louder, otherwise I will miss it. Okay, sir. Ikram Khan absent. Abu Saleh absent. Yes, sir. Murshida Khatun, Yes, sir. Ashiful Islam, Yes, sir. Afia, Yes, sir. Sadia Alam, Present, sir. Minhajul Abidin, Yes, sir. Azhar Mohammad Afridi absent. Imran Sharkar, Yes, sir. Dipanjan, Yes, sir. Rezwan Ahmed, Present, sir. Faria, Present, sir. Nafisa, Present, sir. Said Kamrul, Yes, sir. Mahmudur Rahman absent. Alvi, Yes, sir. Faiz Raihan absent. Jubair Ahmed, Yes, sir. Tahmid Nawaz absent. Arifina Abir, Yes, sir. Maruf Hussain, Yes, sir. Tanzilur Haq, Yes, sir. Jannatul Firdaus, Yes, sir. Imran Hussain, Yes, sir. Manubendra Nath. Yes, sir. Right, spelling key. What is the right spelling? Mahavendra Nath Roy. Manubendra, na? আচ্ছা, Yes, sir. ঠিক আছে। মাহবুব হোসেন Yes, sir. absent. Rabbi Hassan, Present, sir. Sir, Mahabub Hridoy, present, sir. Yes, sir. Ashik Ahmed, Yes, sir. Sharmin Yes, Jamal, sir. Nuzmu Sakib, Yes, sir. So it is Nazmul Saqib. Alamin absent. Riyad Ahmed Yes, sir. absent. Riyad officer. Is Riyad present? Yes, sir. Okay, try to speak little louder. Yes, sir. Alamin absent. Okay. Umam Rafiq. Present, sir. All right. Anyone else needs the present? Sir, Mahbub diye Sir, sir. Sir, Mahmudur Rahman, sir. I will call it again. Whoever is present. Mahir Faisal, Ikram Khan, Muhammad Afridi, Yes, sir. Sir, Mahmudur Rahman, sir. Mahmudur Rahman, and then Faiz Raihan, Tahmid Nawaz, Mahbub Hussain, Alamin. Sir, Mahabub Hussain present, sir. Microphone. I cannot hear. Yes, sir. Mahmudur Rahman, sir. Anyone else? Sir, Mahmudur Rahman, sir. ওটা দিয়েছি তো। Sir, Mahabub Hussain গ্রিন present, স্ক্রিন sir. দেখতে পাচ্ছ না মাহমুদুর রহমান? Can you see my screen? মাহমুদুর রহমান। Sir, Mahmudur Rahman, sir. I think he cannot hear me. Sir, স্যার আমরা যারা এখনো রেজিস্ট্রেশন করিনি তারা কি করব? Nothing to do yet. You have to, after registration, you can ask me to
to compensate your presence. Okay, but I cannot do anything right now because your name is not listed here. Is that okay? স্যার আমাকে কি স্যার শুনতে পাচ্ছেন স্যার? Mahbub Hussain, present. Where is Mahbub Hussain? Okay, I cannot call these names again and again. Okay, if you miss it in the first time, you have to miss it, or you can remind me in the next class. That's it. I cannot. I will from the next class. I will not call second time. So remember it. Omar Farooq Imon. Omar Farooq Imon is already enrolled, right? Okay. It's already there. Don't repeat anything, okay? So I'm closing this and let us start our class. From the next class, we will try to complete the attendance call within 5 minutes. Okay, please try to respond in the first call. Okay, let us just have a look. Okay, this is our first class in the for the control system. We have a course syllabus, and this course syllabus is already on the ELMS. Okay, you can see on the ELMS there is a upload of course syllabus. You can see here, and also I have uploaded the textbook PDF version here. You can download it for your reference. Okay, so in the course syllabus, you can see that we have all the information: class hour, link, course website, counseling hour. Everything is here, including the book name. And you will see that we have to achieve these learning outcomes after finishing this course. And there are 6 outcomes here. You can read it later. Okay, there are different outcomes are here. So we will start from here. Actually, we will this outcome will cover after the mid exam, but we will start from here. Okay, and we will cover these 3 outcomes in the midterm syllabus. Okay, so let me here. I think no other special things to do, but you already know that what is the breakdown for your assessment, right? You have class test is around 40%, right? That's a lot of marks. This is a lot of marks. So each class test will, if 3 is test 3 is counted, then each of the class tests will carry 13% marks. There is a lot of marks, right? So you must be very sincere during the class, because the class test can occur anytime. Okay, I may not give you any notice. Okay, and class test can be in 2 modalities. It can be like this, that I will give you a question in the LMS, and then you have to write it on a plain paper. Or the class test can also be conducted in the ELMS quiz mode. You know, the multiple question options, MCQ option. Okay, so MCQ type, it can be MCQ type, it can be fill in the blanks, something like that. So the class test can also be conducted in ELMS quiz mode.
And there are 20 and 25% marks in mid and final exam, respectively. And there are also marks in assignments. Around 10% of marks is given in the assignment. Is it clear? Yes, sir. Any question up to this point? Okay. If no question, we will continue from here. Just give me 1 minute. Okay, so there is nothing much to say about the course syllabus. You know all of this more or less, the rules and regulations, you know that. And we can see that there are counseling hour after the evening from 7:30 to 8:30. You can call me. You can call me in my mobile, and I will come to the counseling link. There is a link here, and follow this link. So that's all about this course syllabus. I don't want to repeat every single details here. Any question about the course syllabus? Any other query? Sir, how many cities? How many cities? City will be at least 5. Okay. 4 or 5 cities will be there. Okay, so best 3 will be counted. If I take more city, then best 4 will be counted. Okay. Any other question regarding the course syllabus details? স্যার নোটিশ আমাদের নোটিশ দেওয়া ছাড়া সিটি নেওয়াটা একটু আমাদের জন্য ইয়ে হয়ে যাচ্ছে না? Notice. Yes, sir. I will try to inform you, but I must say that if you do not engage in the class, in every class, live class, then you will not be able to perform good in this class test. If you are not regular in practicing the problems that is covered during a class, you have to be regular. Otherwise, you cannot perform well. Is that clear? Yes, sir. Okay. So, any other question? If no other question, I can close it. And let's start our class today. So, how many of you are just, I'm trying to know that your conditions, because there is a lockdown in many cities right now, right? So, how many of you are staying in the Dhaka? Can you raise your hand? Only these few? Okay, so it seems that the others are all staying outside the Dhaka, right? Or you are too lazy to raise the hand? So I can see it's almost 1/3 of in the count, right? 2/3 is staying outside the Dhaka. Okay, you can lower your hand. No problem. So, okay, let me
I have not set up the link for the Google Drive where the video lecture will be stored yet. I will do it anyway. I will do it soon. Okay. Not sure. Is this the one? All right, we will wait few more minutes. Okay, it's recorded. So let us start our class. Control system. Our course name is control system, and you know, I want to give you some general idea first, and then I will go to the topic that is included in the syllabus. So the word control, you know this word, right? Control. What does control mean in this course? We can control things in numerous ways, right? For example, in our house there are switches that helps us to control the lights and fans, right? Again, by using the switches, we can control many electrical devices. But what kind of control we are going to learn in this course? Can any of you explain it, or do you know what kind of? Can you guess at least? What kind of control? Sir, controlling any machine? Okay. It can be any system, sir. Any other? You have to Sir, speak louder. controlling any system. Controlling any System. state. System, sir. System. Okay. Depends on the system response. Okay. So any other thoughts from you? What kind of control we're going to study in this course? So electrical control. Can you repeat? Electrical control. Okay, it can be electrical, right? We are mostly focused on electrical. Electrical circuit গুলো আমরা control করব আর কি. Yes, you can use the circuit to control something, but what kind of control is this? স্যার এখানে আমরা সুইচ ইউজ না করে অটোমেটিক কোন সিস্টেম মসফেট ট্রানজিস্টর ইউজ করে এরকম mechanical control. Okay, so I have heard some of your ideas. So basically, for example, I will give some example. For example, let me draw a system. Okay. So let's Okay, so let's say we are using the lift to go any floor of a building, right? So the lift for example, the lift is in the ground floor, okay? And we have first floor, we have second floor, third floor, etc. Okay. Now, when the lift moves upward, that means the position, you can say height, h. The h will change. Now, when lift is moving upward and the x-axis is containing the time, okay? X-axis is containing the time. Then, with respect to time,
Okay, let me change the color. With respect to time, it will be something like this. It can be something like this. So, for example, we are going to, this is first floor, this is second floor, this is third floor, this is fourth floor. Let's say we are going to the fourth floor. Okay. Okay, so we are moving from the ground floor to fourth floor. Okay, ground floor to fourth floor, and with respect to time, the curve is like this. Is it clear? The graph. Do you understand the graph? Yes, sir. Okay, so the x-axis of the graph contains the time, and the y-axis contains the position of the lift in terms of height, right? So now, when we have this kind of signal, for example, this is an analog signal which contains the position of the lift or height of the lift from the ground. We have an analog signal. We can control this type of signal. Okay, we can control this type of signal. You can say that this graph can be different for different type of controller. For example, when the lift is moving upward direction, the graph can be quite different. The graph can be quite different. How it can be different? Let me show you an example. For example, let me change the color. Okay. The graph can be like this. The lift can move in a very fast way, and then it can settle down, or the graph can be very slow. The graph can be, the speed of the lift can be very slow. It will slowly reach the fourth floor. Okay, it can be like this. So, as an engineer, our job is to make sure what kind of graph we want, what kind of acceleration we want in the lift. Okay, we can design the system in this way. Number one, this is number two, this is number three. You can choose any response curve for this analog signal to grow. This analog signal can grow in different ways. Okay, so this signal can grow in different ways. It can grow very slowly, just like number one. It can grow in a medium pace, or it can grow in a very fast. That means the number three is very fast lift. We will reach the fourth floor in the shortest possible time with number three. And we will take more time when we are using number one, right? And number two is in between. So now, when we say controlling something in this course, we will be focusing on this type of control. We will focus how the output of a system will change with respect to time. We will control it. Okay, in control system, we will not only actually the response we have drawn here.
এখানে আমরা যে রেসপন্সটা ড্র করেছি এটা কিন্তু কি রেসপন্স, এটা হচ্ছে ট্রানজিয়েন্ট রেসপন্স, এটাকে বলে ট্রানজিয়েন্ট রেসপন্স। ওকে, transient response, but the response can be something else as well. For example, steady state. When the transient response is over, then it is the time for steady state response, SS, means steady state response. In steady, we can also control the steady state value as well as transient response. Okay, you can control these things, and we will see we will see that we will also another important characteristic of a system, which is called stability. Basically, in this course we will study these three characteristics of system. We will see how to find out these three characteristics for a given system, and we will also know how to control these characteristics and how to design controller to control these three characteristics. So that is our objective in this course. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. For example, using microcontroller, you can make a lot of projects, right? You can implement different types of projects. You can control a robot car or something like that using a microcontroller board, right? Like Arduino. So we will not discuss those type of controller. We will not discuss those type of controller. We will discuss only discuss about the characteristic of a system where the output is an analog signal. Okay, output is an analog signal, and we will discuss how to control this output. And there are three characteristics in this system, that is transient, stability, and steady state value. Okay, so I'm telling again. So we are focusing on analog output, and there are three main things in this study. That is stability. The first one is stability. Second one is transient response. Third one is steady state error. We say that it is steady state error. We'll study three characteristics, these three characteristics of a given system. ঠিক আছে, আমরা এখানে একটা যে কোনো সিস্টেমের আউটপুটকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করব, আউটপুট রেসপন্সকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করব। রেসপন্সে তিনটা জিনিস থাকবে: স্টেবিলিটি, ট্রানজিয়েন্ট রেসপন্স এন্ড স্টেডি স্টেট এরর। এই তিনটা জিনিসকে আমরা কি করব? অ্যানালাইজ করব, বের করব for a given system. We will find out what are the values of these three characteristics, and then we will try to control them by designing controller. ঠিক আছে, তাহলে এখানে আমরা কি দেখেছি? এখানে কিন্তু একটা লিফটটা যে নিচ গ্রাউন্ড ফ্লোর থেকে ফোর্থ ফ্লোরে যাচ্ছে বা অন্য যে কোনো ফ্লোরে যাচ্ছে, আমরা এটার স্পিডটাকে কন্ট্রোল করছি। হ্যাঁ, এটা কিরকম এক্সিলারেশন হবে, কত দ্রুত এটা উপরে উঠবে, বা কত তাড়াতাড়ি এটা সেটেল হবে ফোর্থ ফ্লোরে গিয়ে, বা ফোর্থ ফ্লোরে গিয়ে এটা ঠিক জায়গাতে মেঝের সাথে মিল রেখে এটা থামছে কিনা। যদি মিল না থাকে একটু উঁচু নিচুতে থামে, এরকম আমরা দেখে থাকি লিফটে। ওই ডিফারেন্সটাকে আমরা বলি স্টেডি স্টেট এরর। এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব, এবং অবশ্যই স্টেবিলিটি নিয়ে সবার আগে আলোচনা করব। Let me clear this way. Okay. We will see two types of system. First one is open loop, then second one is closed loop.
Jahangir Alam. Jahangir Alam, can you hear me? Jahangir Alam, can you hear me? You have to fix your microphone. Okay, everyone need to fix your microphone and speaker before joining the class. Please don't miss it. All right, let's continue. We will see two types of system in our study. The first one is open loop. Open loop means there will be an input signal, there will be a system, okay, and there will be an output. For example, this one is RT, this one is CT is the output. Or in Laplace domain, we can write it RS and we can write it CS, capital letter, by using capital letter. All right, so this is called open loop system. And in closed loop system, let me draw a closed loop system block diagram. There will be an output, but this output will be fed to the input again, something like this. Okay, so in closed loop system, there can be a mechanism to use the output in the input. ঠিক আছে, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আউটপুট সিগন্যালটা ইনপুট সিগন্যালের সাথে যোগ হয়ে প্লাস মাইনাস হয়ে আবার সিস্টেমে ইউজ হচ্ছে। এটা হচ্ছে আমাদের প্ল্যান্ট। জিএসটাকে আমরা বলছি প্ল্যান্ট, মেইন প্ল্যান্ট ফর এক্সাম্পল। এইটা প্ল্যান্টের ট্রান্সফার ফাংশন। আচ্ছা, আর এটা হচ্ছে একটা ফিডব্যাক ট্রান্সফার ফাংশন, এটাকে বলি আমরা ফিডব্যাক ট্রান্সফার ফাংশন। সো in closed loop system there will be a loop of the signal. এখানে খেয়াল করো সিগন্যালটা কিভাবে পাস করছে, ইনপুট থেকে গিয়ে এখানে দেখো ইনপুটটা প্রথমে প্ল্যান্টে যাচ্ছে, প্ল্যান্টে যে আউটপুটটা পাচ্ছি আউটপুটটা কি করা হচ্ছে আবার একটা ট্রান্সফার ফাংশন দিয়ে ফিড করে ইনপুটের সাথে মাইনাস করা হচ্ছে, করে তারপর এই প্লাস মাইনাসের যে সামেশন এখানে পাবো সেটাই আমরা প্ল্যান্টে দেওয়া হচ্ছে। So this is called closed loop system. Now we will discuss some example. So can you give me one example of open loop system and another example for closed loop system? There are a lot of system around us, right? Can you give me an example? স্যার এখানে তো একটাতে আউটপুটের সাথে সম্পর্ক আছে, একটাতে নেই। Kindly. Sir, a low pass filter for open loop system. Open loop system, okay. And what about the closed loop? Actually, okay, low pass filter, okay, it can be an open loop system, no problem. Any example for output closed loop system? Anyone else? Sir, moving average filter. Okay, how about some instrument in your room right now? তোমরা এখন যে রুমে আছো ওই রুমে যে অ্যাপারেটাস গুলো চলছে, ইলেকট্রিক্যাল যে ইয়েগুলো আছে, জিনিসগুলো আছে, ওখান থেকে একটা বলো। Voltage stabilizer. Okay, that is a good example. Battery, sir, battery. For example, তুমি যে সিলিং ফ্যানটা ইউজ করছো বা ফ্যান ইউজ করছো, যে কোনো fan is can be an example of open loop system.
ফ্যানে কি হচ্ছে, ফ্যানে আমরা একটা ইনপুট ভোল্টেজ দিচ্ছি, ইলেকট্রিক্যাল ইনপুট দিচ্ছি, একটা মেকানিক্যাল আউটপুট পাচ্ছি। ঠিক আছে, মেকানিক্যাল আউটপুট মানে স্পিড, ফর এক্সাম্পল স্পিড অফ দ্য ফ্যান, অথবা আমরা বলতে পারি যে টেম্পারেচার অফ দ্য রুম। ফ্যানটা চললে টেম্পারেচারটা একটু চেঞ্জ হবে, যতটুকুই চেঞ্জ হোক না কেন, একটু কম চেঞ্জ হোক বা বেশি চেঞ্জ হোক, ইট ডাজন্ট ম্যাটার, টেম্পারেচার ক্যান বি আউটপুট। অথবা ফ্যানের স্পিডটা আউটপুট হতে পারে। আর ইনপুটটা হচ্ছে ফ্যানের যে ভোল্টেজটা আমরা দিচ্ছি সেটা। সাধারণত ফ্যানের সাথে একটা রেগুলেটর থাকে, ওই রেগুলেটরের নবের যে পজিশন সেটাও ইনপুট হতে পারে। মানে একটা সিস্টেমের one system can have many types of input and many types of output. For example, আমরা ফ্যানের জন্য ভোল্টেজ যেটা অ্যাপ্লাই করছি সেটাও ইনপুট হতে পারে, আবার ফ্যানের রেগুলেটরের যে নবটা আছে, নবের যে অ্যাঙ্গুলার পজিশন আছে সেটাও ইনপুট হতে পারে। আমরা বিভিন্নভাবে ইনপুটটাকে ডিফাইন করতে পারি। আবার এখানে আউটপুটটা ফ্যানের স্পিড হতে পারে, রুম টেম্পারেচার হতে পারে, অনেক কিছু হতে পারে। ওকে, আচ্ছা, তো এইভাবে ইনপুট আউটপুটকে ডিফাইন করে যখন আউটপুট সিগন্যালটা সেন্স করে আবার ইনপুটের সাথে ইউজ যদি করা না হয়, তাহলে এটাকে আমরা বলবো ওপেন লুপ সিস্টেম। ঠিক আছে, সো এখানে দেখো ফ্যানের রেগুলেটর দিয়ে আমরা যখন স্পিড বাড়াচ্ছি, তখন রেগুলেটরের করসপন্ডিং নবের পজিশনের সাথে মানে ডিপেন্ডেন্ট হয়ে একটা ইনপুট ভোল্টেজ ফ্যানের উপর কাজ করবে। ওই ভোল্টেজটাই ফ্যানকে কন্ট্রোল করবে, ফ্যানের স্পিডকে কন্ট্রোল করবে, রাইট? দ্যাট ইজ দ্য এক্সাম্পল অফ ওপেন লুপ সিস্টেম। হাউ অ্যাবাউট দ্য ক্লোজ লুপ সিস্টেম? তোমরা কি কেউ কিন্তু ক্লোজ লুপ সিস্টেমের এক্সাম্পলটা বলো নাই? স্যার এসি স্যার ক্লোজ লুপ সিস্টেম এসি হতে পারে, রাইট? এয়ার কন্ডিশন ক্যান বি এ ক্লোজ লুপ সিস্টেম। ফর এক্সাম্পল, এয়ার কন্ডিশনে এখানে ইনপুটে আমি একটা রিমোট দিয়ে টেম্পারেচার সেট করে দিয়েছি। ফর এক্সাম্পল, লেট মি ড্র a line. Okay. Let's say we set 24 degrees Celsius in the input. এটা আমরা একটা এয়ার কন্ডিশনের জন্য ফিক্সড করে দিয়েছি। এখন this input will drive the plant, এই প্ল্যান্টটাকে ড্রাইভ করবে। ড্রাইভ করার পর এখন এখানে আউটপুটটা হবে, ফর এক্সাম্পল আউটপুটটা হচ্ছে কি, এটাও টেম্পারেচার। ফর এক্সাম্পল আউটপুট একটা টেম্পারেচার আমরা পাবো। এখন এটা যদি ফর এক্সাম্পল ইনিশিয়ালি এটা যদি 30 হয়, ফর এক্সাম্পল 30 থেকে কমে এটা আস্তে আস্তে কি হবে, 29 হবে ইত্যাদি, রাইট? 29 হবে, তারপরে 27 হবে ইত্যাদি, এভাবে কমতে থাকবে। কমতে কমতে যতক্ষণ না পর্যন্ত এটা কমে 24 না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত এখানে একটা ডিফারেন্স পাবো ইনপুট এবং আউটপুটের মাঝখানে। ঠিক আছে, আমি ধরে নিতে পারি সিম্পলিসিটির জন্য আমরা ধরে নিচ্ছি h = 1, এখানে কোনো ট্রান্সফার ফাংশন নাই, জাস্ট আউটপুট সিগন্যালটা পাস করে যাচ্ছে। যদি তাই হয়, তাহলে আউটপুটটা যতক্ষণ না পর্যন্ত এই 24 এর সমান না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এখানে একটা সিগন্যাল আমরা পাবো, এরর সিগন্যাল বলে এটাকে, এরর সিগন্যাল ইটি। ফর এক্সাম্পল, এই এরর সিগন্যালটা একটা ভ্যালু থাকবে এবং এই এরর সিগন্যালটা এই প্ল্যান্টটাকে ড্রাইভ করবে। যখনই আউটপুটটা 24 হয়ে যাবে ইনপুটের সমান, তখনই এই প্লাস এখানে মাইনাস হয়ে এখানে একটা জিরো সিগন্যাল পাবো, মানে কোনো সিগন্যাল পাবো না। তখন এই জিরো সিগন্যালটা আর এই প্ল্যান্টটাকে ড্রাইভ করবে না। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? দেখো তো, Yes, sir. একটা আইডিয়া পাওয়া গেছে কিনা? Is this, does this give you a simple idea about closed loop system? Yes, sir. স্যার ভোল্টেজ স্টেবিলাইজারও তো এইভাবেই কাজ করে, এটা ডিপেন্ড করছে যে ভোল্টেজ স্টেবিলাইজারটা কি কিভাবে সেটআপ করা হয়েছে সেটার উপর ডিপেন্ড করছে। ফর এক্সাম্পল, এটা সার্কিটের উপর ডিপেন্ড করে কিভাবে ডিজাইন করা হয়েছে। ফর এক্সাম্পল, তুমি ভোল্টেজ স্টেবিলাইজারকে বলে দিলা যে একটা 230 তে ফিক্স করার জন্য আউটপুট ভোল্টেজটা, রাইট? সো ইট ক্যান বি ভেরি ফিক্সড সার্কিট, মানে এখানে আউটপুট সিগন্যালটা ইউজ না করে 230 তে এটা ক্যালিব্রেট করা সম্ভব। আবার হতে পারে এটা ক্লোজ লুপ সিস্টেম দিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করা সম্ভব। ইট ডিপেন্ডস অন দ্য সার্কিট ডিজাইন।
দুটোই হতে পারে। আচ্ছা, দেখো তো এই এক্সাম্পলটা মোটামুটি ক্লিয়ার যদি হয়, আমরা একটা জেনারেল let's look at general block diagram, open loop system and closed loop system. So for open loop system, this is the general block diagram. This is a plant block. This is the output, this is the input, and there can be some other blocks between the input and the plant. For example, there can be a controller, there can be some transducer or sensor, okay, something like that. For closed loop system, feedback control, there will be a feedback loop. Usually the controller sits in between the input and plant, or we better say that usually the controller block locates at after the summing junction. The junction sum ups the input and the output. দেখো এখানে আউটপুট সিগন্যালটা এখানে আসছে আর ইনপুট সিগন্যালটা এখানে আসছে, এই দুটোকে সাম করার পর যে জাংশন থাকবে, জাংশনের পরপরই সাধারণত এখানে একটা কন্ট্রোলার থাকে। ওকে, so that controller will usually drives the plants. Okay, so this is just the block diagram. So this is the example of, for example, the lift example here. The lift কি করছে, lifter response বা output position. If the vertical position of the lift is the output is changing over the time, right? এখানে আমরা টাইম দেখতে পাচ্ছি, টাইমের রেসপেক্টে আউটপুটটা কি হচ্ছে, চেঞ্জ হচ্ছে। টাইমটা রেসপেক্টে লোকেশনটা চেঞ্জ হচ্ছে বা পজিশনটা চেঞ্জ হচ্ছে। এখন আমরা এটা আগে বলেছি, এই পার্টটাকে আমরা বলি কি ট্রানজিয়েন্ট পার্ট। এটাকে আমরা বলছি কি ট্রানজিয়েন্ট রেসপন্স। ও এখানে লেখাই আছে ট্রানজিয়েন্ট রেসপন্স। আর এই পার্টটাকে আমরা বলি স্টেডি স্টেট রেসপন্স। ঠিক আছে, স্টেডি স্টেট রেসপন্স। স্টেডি স্টেট অবস্থায় যখন একটা লেভেলে গিয়ে লিফট সেটেল হয়ে যাবে, যদি এখানে কোনো ডিফারেন্স থাকে, এই ডিফারেন্স থাকে আমরা বলছি স্টেডি স্টেট এরর। ওকে, আমরা কিন্তু এই সাবজেক্টে এই জিনিসটাও কন্ট্রোল করতে চাইবো। স্টেডি স্টেট এররটাকে আমরা কন্ট্রোল করতে চাইবো। আমরা চাই স্টেডি স্টেট এররটা 0 হয়ে যাক, এটা আমরা চাই। যে লিফটটা যে ফ্লোরে থামলো, সেই ফ্লোরের সাথে লিফটের ফ্লোরের জন্য কোনো ডিফারেন্স না থাকে। ঠিক আছে, এটা আমরা চাই, এটা এররটা 0 চাই, ইত্যাদি। এখন সাধারণত জি বলো স্যার। স্টেডি স্টেট এররটা স্যার বুঝতে পারলাম না স্যার, একটু কাইন্ডলি সেট কষ্ট আবার একটু বলবেন স্যার। স্টেডি স্টেট এরর মানে হচ্ছে, ফর এক্সাম্পল আমি আমার এয়ার কন্ডিশন আছে, ফর এক্সাম্পল we set the temperature by the remote to 24 degrees Celsius. Okay, so you have instructed the machine to set a temperature to 24 degrees Celsius. That is your input. ঠিক আছে, ধরো একটা এয়ার কন্ডিশন আছে, এয়ার কন্ডিশনের ইনপুটে তুমি কি করলা, 24 ডিগ্রি সেলসিয়াসটাকে সেট করলা, এটা তোমার ইনপুট। এখন আউটপুটে তুমি কত পাচ্ছ? ফর এক্সাম্পল, আউটপুট ক্যান বি after running the air condition for some time, you observe that the output is 26 degrees Celsius, right? Okay, so what is the difference between the input and output? 2 degrees Celsius, right? So that is the steady state error. আমরা এটাকে বলি ESS। এটাই হচ্ছে এরর। আর নিচে এখানে লিফটের এক্সাম্পলটা দেখো, লিফটটা 4th ফ্লোরে গিয়ে থামার কথা ছিল এই লাইন বরাবর, হরিজন্টাল লাইন বরাবর, কিন্তু সে থামলো এই লাইন বরাবর, একটু নিচে গিয়ে থামলো। হয় না এরকম? লিফট যখন থামে তখন আমরা মাঝে মধ্যে অবজার্ভ করি that the lift floor is slightly below the actual floor level or slightly above the actual floor level. এটা আমরা অবজার্ভ করি না? Yes sir. এই ডিফারেন্সটাকেই আমরা বলছি স্টেডি স্টেট এরর। এই ডিফারেন্সটাকে আমরা বলছি স্টেডি স্টেট এরর। Is it clear now? Oh yes sir.
স্যার স্টেডি স্টেট রেসপন্স আর স্টেবিলিটি সেম জিনিস না এক্ষেত্রে? Steady state response means তুমি after the transient response is over, what is the value of output at which the system stabilize? মানে সিস্টেমটা এই আউটপুটে যখন সেট একটা নির্দিষ্ট আউটপুট ডেলিভার করে আর যখন আউটপুটটাকে চেঞ্জ করে না, তখন আউটপুটের যে লেভেল বা ভ্যালু আমরা পাই, সেই ভ্যালুটাকে আমরা বলছি স্টেডি স্টেট রেসপন্স। ঠিক আছে, যেমন লিফটের ক্ষেত্রে এটা 4th ফ্লোরে উঠলো, 4th ফ্লোরে উঠে 4th ফ্লোরের করেসপন্ডিং যে হাইটের ভ্যালু বা লোকেশন পজিশনের ভ্যালু, সেটাকে আমরা বলছি স্টেডি স্টেট রেসপন্স। অথবা এয়ার কন্ডিশন দিয়ে ফর এক্সাম্পল তুমি 30 ডিগ্রি ফর এক্সাম্পল 32 ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে তুমি কমাতে 26 ডিগ্রি সেলসিয়াসে সেটেল হয়ে গেল। এটা সেটেল হয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে দিস ইজ আওয়ার স্টেডি স্টেট আউটপুট। ঠিক আছে, এখানে যদি সেটেল হয়ে যায়, এটাই হচ্ছে আমার স্টেডি স্টেট রেসপন্স। স্টেডি স্টেট রেসপন্স। যদি এই রেসপন্সের সাথে ইনপুটের কোনো ডিফারেন্স থাকে, তখন সেটাকে আমরা বলি স্টেডি স্টেট এরর। ডিফারেন্সটাকে আমরা বলছি এরর। ইজ ইট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার, গট ইট। Okay. In general, the system can be represented by a transfer function using a block. It can be open loop or it can be closed loop. আমরা সিস্টেমকে বিভিন্নভাবে দেখবো যে এটাকে রিপ্রেজেন্ট করছি, এটাকে ওপেন লুপ হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করছি, ক্লোজ লুপ হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করছি। এক এক সময় আমরা একটা রিপ্রেজেন্টেশন ইউজ করতে পারবো। ঠিক আছে, সো বেসিক্যালি এখানে যে ব্লক ডায়াগ্রামটা দেখানো হচ্ছে, এই ব্লক ডায়াগ্রামটা কিন্তু হচ্ছে একটা mathematical representation of the system. ব্লক ডায়াগ্রামে কি থাকে? ব্লক ডায়াগ্রামে সাধারণত বিভিন্ন ব্লকের বা সিস্টেম কম্পোনেন্টসের ট্রান্সফার ফাংশন দেওয়া থাকে। সো দ্যাট ইজ এ ম্যাথমেটিক্যাল ডিসক্রিপশন। ওকে, সো একটু আগে আমরা বলছিলাম যে লিফটের যে ট্রানজিয়েন্ট রেসপন্স, ইট ক্যান বি ডিফারেন্ট টাইপস। ওকে, ইট ক্যান বি ডিফারেন্ট টাইপস। ফর এক্সাম্পল, when we are using the lift, in terms of the speed and position of the lift, the time it takes to reach the final value, in terms of these things, the speed, the position, the time it takes to reach our target value, what is our expectation from a lift? একটা লিফট থেকে আমরা কি চাই? আমরা এখানে তিনটা জিনিস উল্লেখ করলাম। একটা উল্লেখ করলাম যে লিফটের কি কি জিনিস, মানে লিফটের এই আউটপুটটাকে কথা চিন্তা করো। ফর এক্সাম্পল এইচ ইজ দ্য আউটপুট, ওকে, বা লিফটের পজিশন এইচ। এখন এইচ এর রেসপেক্টে লিফটের মধ্যে অনেক কিছু থাকবে, লিফটের মধ্যে আরো অনেক কিছু আছে, যে লাইট থাকতে পারে, ফ্যান থাকতে পারে, অ্যালার্ম সিস্টেম থাকতে পারে, রাইট, বা অন্যান্য আরো হাবিজাবি অনেক কিছু থাকতে পারে লিফটের মধ্যে। এগুলো কিন্তু আমরা কন্ট্রোলের ফোকাস না, আমাদের এই সাবজেক্টের ফোকাস কিন্তু ওগুলো না। ফর এক্সাম্পল, কোনো একটা সমস্যা হলে লিফটে অ্যালার্ম বাজবে, বা আমরা স্পিকার দিয়ে বাইরের সাথে কমিউনিকেট করব। হ্যাঁ, লিফটে প্যাসেঞ্জার থাকলে ফ্যান চলবে নতুবা চলবে না, লাইটের ক্ষেত্রে একই কথা আমরা বলতে পারি। উই আর নট ইন্টারেস্টেড টু কন্ট্রোল দিস টাইপ অফ থিংস। আমরা কিন্তু এই কোর্সে এই সব কিছু কন্ট্রোল করতে যাচ্ছি না, আমরা কন্ট্রোল করতে যাচ্ছি একটা অ্যানালগ আউটপুট, যে আউটপুটের একটা ট্রানজিয়েন্ট পার্ট থাকবে, একটা স্টেডি স্টেট পার্ট থাকবে, একটা স্টেবিলিটি থাকবে। ওকে, সো আমরা অ্যানালগ আউটপুটটাকে কন্ট্রোল করতে যাচ্ছি। এখন ওই রেসপেক্টে একটা লিফটের কাছ থেকে আমরা কি কি চাই? তোমরা যখন লিফটটা ইউজ করো, হোয়াট আর দ্য প্যারামিটারস স্যার কত দ্রুত মানে ডেস্টিনেশনে পৌঁছাতে পারি আমরা? আচ্ছা, হতে পারে। ওকে, সো দ্যাট মিন্স টাইম টু রিচ ফাইনাল ভ্যালু, রাইট? এটার ব্যাপারে তোমরা ইন্টারেস্টেড। আর কি নেক্সট? আরেকজন কি বললা? স্যার স্মুথনেস, মানে স্যার জানি ধাক্কা না দেয় বা স্মুথলি, স্যার স্মুথনেস, রাইট, ভেরি গুড পয়েন্ট।
smoothness. So What power else? consumption. না, পাওয়ার কনজাম্পশনটা সরাসরি এই এইচ এর সাথে রিলেটেড না। আমরা এই এইচ সিগন্যালটাকে কন্ট্রোল করতে যাচ্ছি, হাইট বা পজিশন। ঠিক আছে, লিফটে তো অনেক কিছু থাকবে, লাইট ফ্যান থেকে শুরু করে অনেক কিছু পাওয়ার কনজাম্পশন থাকতে পারে, কস্ট থাকতে পারে, ওগুলো আমরা চিন্তা করছি না। আমরা শুধু এইচটাকে কন্ট্রোল করব। আমাদের এই সাবজেক্ট ম্যাটার, এই আমাদের যে কোর্সের যে মেইন ফোকাস, সেটা হচ্ছে একটা অ্যানালগ সিগন্যালকে আমরা কন্ট্রোল করব। ওই সিগন্যালের পার্সপেক্টিভ থেকে বলো যে তুমি আর কি চাও। Sir, in which speed it reaches final destination? হ্যাঁ, In which speed? স্পিড, Yes, sir. স্পিডটা এখানে চলে আসছে, টাইম টু রিচ। Okay, sir. Precision. স্যার স্টেবিলিটিটা মেইন কথা হ্যাঁ? স্যার, স্টেবিলিটি স্যার। স্টেবিলিটি, ওকে। স্যার কত প্রিসাইসলি একটা স্পেসিফিক ফ্লোরে থামতে পারতেছে? আচ্ছা, ঠিক আছে, সেটাও হতে পারে, বাট ওটা আমরা সিঙ্গেল একটা আউটপুট দিয়ে ডিফাইন করব, ওটা এখানে ডিফাইন করব না। আর কি চাইতে পারি? ওকে, এখানে দেখো আরেকটা জিনিস সবাই মিস করে গেছো তোমরা। এখানে যে দুটো বলেছো, প্রথম দুটো, স্মুথনেস এন্ড টাইম বাই স্পিড, এই তিনটা জিনিস ডিপেন্ড করবে কিসের উপর? ট্রানজিয়েন্ট ক্যারেক্টারিস্টিকের উপর। এই তিনটা জিনিস ডিপেন্ড করবে ট্রানজিয়েন্ট বিহেভিয়ারের উপর। ঠিক আছে, আচ্ছা, আরেকটা জিনিস মিস করে গেছো, যে স্টেডি স্টেট এরর, যে লিফট যেখানে থামবে আর আমরা যেখানে যেতে চাই, তার এই দুজনের মধ্যবর্তী কোনো যদি কি থাকে, ডিফারেন্স থাকে, সেটাকে আমরা কি বলি? স্টেডি স্টেট এরর। আমরা চাই এই এররটা জিরো হয়ে যাক। উই ওয়ান্ট দিস এরর টু বি জিরো, কোনো ডিফারেন্স যাতে না থাকে সেটা আমরা চাই। এই জিনিসটাকে আমরা কন্ট্রোল করতে চাই। এবং আরেকটা জিনিস একজন বলেছে, সেটা হচ্ছে স্টেবিলিটি। উই মাস্ট মেক শিওর দ্যাট দ্য সিস্টেম ইজ স্টেবল। একটা সিস্টেম কখন আনস্টেবল হয়? যখন এটার আউটপুটটা বাড়তেই থাকে আনটিল ইট ব্রেকস ডাউন। ঠিক আছে, একটা সিস্টেমটা ক্র্যাশ না করা পর্যন্ত এই আউটপুটটা আনকন্ট্রোলেবল ওয়েতে বাড়তেই থাকবে। এটাকে আমরা বলছি আনস্টেবিলিটি। আমরা সেটা অ্যাভয়েড করতে চাই বাই এনি কস্ট। দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট থিং উই হ্যাভ টু মেক শিওর, দ্য স্টেবিলিটি অফ দ্য সিস্টেম। ওকে, এই তিনটা জিনিস আমরা কন্ট্রোল করতে চাই। ট্রানজিয়েন্ট, এখন ট্রানজিয়েন্টের মধ্যে আরো অনেক কিছু থাকতে পারে। ট্রানজিয়েন্টের মধ্যে তোমরা বলেছো টাইম টু রিচ দ্য ফাইনাল ভ্যালু অর ডেস্টিনেশন, স্মুথনেস, এগুলো থাকবে। এখন দেখো লিফটটা কি হতে পারে, এটা হচ্ছে এক নাম্বারটা খুব স্লো, লিফটটা খুব স্লোলি আউটপুটে পৌঁছাচ্ছে। তার মানে কি এখানে ফাইনাল ভ্যালুতে পৌঁছাইতে এখানে যে টাইমটা অনেক বেশি লাগবে, রাইট? এই টাইমটা অনেক বেশি লাগবে, সেটা আমরা চাই না। একটা লিফট 4 তলায় উঠতে গিয়ে যদি 10 মিনিট সময় লেগে যায়, তাহলে তো আমরা সেই লিফট চাই না। আচ্ছা, আবার দেখো লিফটটা যদি খুব ফাস্ট হয়, দেখো এটা 2 নাম্বার আর এটা 3 নাম্বার, লুক এট দ্য নাম্বার 3 রেসপন্স। এটা যদি ফাস্ট হয় তাহলে খুব দ্রুত লিফটটা উপরে উঠবে ঠিকই, কিন্তু এখানে কি হবে, একটা থামতে গিয়ে এটা এরকম বাম্প করে থামতে পারে, মানে কিছু ঝাঁকিটাকে খেয়ে আমরা থামবো, রাইট? এটাও কিন্তু আমরা চাই না। এই আনডিজায়ার্ড জার্কিং শুড বি অ্যাভয়েডেড, রাইট? এটা আমরা চাই না। এটা আমরা চাইতে পারি অন্য অ্যাপ্লিকেশনে, লিফটের ক্ষেত্রে চাই না। ফর এক্সাম্পল, তুমি একটা রাইডে চললা, একটা থিম পার্কে, ওখানে রাইড তোমাকে হঠাৎ উপর থেকে নিচে ফেলে দিল, হ্যাঁ, ওটা মজা করার জন্য তুমি এটা চললা, ওখানে এরকম অসিলেশন থাকতে পারে না, একবার উপরে উঠছো একবার নিচে নামছো, একটা এরকম অসিলেশন থাকতে পারে। ইউ ক্যান আস্ক দ্যাট টাইপ অফ, we can also design that type of system. So but considering the lift, we don't want this. আমরা কিন্তু এটা চাই না, এটাও চাই না, এক নম্বরটাও আমরা চাই না। আমরা কি চাই? আমরা 2 নম্বর চাই। 2 নম্বরটা দেখো, 2 নম্বরটা এখানে লিফটটা উঠবে এবং এটা স্মুথলি এটা থামবে। আচ্ছা, আমি এটাকে একটু ইয়ে করে রাখি, আবার নতুন করে ড্র করি, এখানে ড্র করি, তাহলে তোমাদের ক্লিয়ার হবে। So let's say this is time. So let's say this is the final value. Okay, let's
draw the curve using another. Okay, so it can be very slow, it can be very slow response, or it can be very fast, right? And very fast, and it is like this. Okay, so এখানে দেখো, এখানে দুই জায়গাতে তোমার জার্কিং হবে। একটা হচ্ছে এই ভেরি ফার্স্ট কার্ভ, এই যে নাম্বার 3 কার্ভ, যেটা দুই জায়গায় ঝাঁকিটা হবে। কিভাবে? এখানে একটা ঝাঁকি হবে, এখানে একটা এক্সিলারেশন আছে। হঠাৎ মানে স্থির অবস্থা থেকে যখন আমরা একটা হাই স্পিডে, এখানে দেখো স্লোপটা অনেক হাই, স্লোপ ইজ ভেরি লার্জ, রাইট? অ্যাট দিস ইনিশিয়াল মোমেন্ট স্লোপটা এখানে অনেক বেশি। সো dh by dt যদি h হয়, ফর এক্সাম্পল যদি h হয়, dh by dt will be very high at the initial moment. সো এই সাডেন অ্যাক্সিলারেশনের জন্য এখানে কিন্তু একটা জার্কিং, এখানে একটা জার্কিং ফিল করবো আমরা, টার্বুলেন্স ফিল করবো। আবার আরেকটা ফিল করবো এখানে, দেখো এখানে সাডেনলি উপরের দিক থেকে আবার নিচের দিকে, মানে এখানে কোয়াইট অপোজিট 180 ডিগ্রি ঘুরে গেছে সে। একই রকম ভাবে এখানে আমরা জার্কিং ফিল করবো, এই জায়গাগুলোতে, এই অসিলেশন গুলোতে আমরা জার্কিং ফিল করবো। সো উই ডোন্ট অ্যাকচুয়ালি ওয়ান্ট দিস টাইপ অফ আনস্মুথনেস। আমরা কি চাই? আমরা চাই, এখানে দেখো, আমরা চাই এরকম একটা কার্ভ যেটা কিনা শুরুতেও জার্কিং দিবে না, শুরুতে স্মুথ শুরু হবে, আবার স্মুথ শুরু হয়ে এটা খুব দ্রুত উপরে উঠে যাবে, আবার এটা শেষ হওয়ার সময় আবার স্মুথলি শেষ হবে। আমরা এই ধরনের একটা কার্ভ চাই, হচ্ছে 2 নম্বর কার্ভ। ফর এক্সাম্পল এই 2 নম্বর কার্ভ দেখো, এখানে শুরুটাও স্মুথ, এখানে শুরুটা সে লো অ্যাক্সিলারেশন দিয়ে শুরু করেছে, সাডেন অ্যাক্সিলারেশন দিয়ে শুরু করেনি, আবার এটা শেষও হচ্ছে খুব স্লোলি, মানে এটা অ্যাক্সিলারেশনের উল্টা যেটা, হ্যাঁ, সেই কাজটাও আমরা এখানে স্মুথলি করেছি। ঠিক আছে, তার মানে এটা স্মুথ হবে। আবার এটা দেখো, এটা যথেষ্ট ফাস্ট, এটা মাঝখানের যে অংশটা ওখানে আমরা অনেক স্পিড আপ করেছি, স্পিড করে উপরে পৌঁছে গেছি। সো এই রেসপন্সটা আমরা লিফটের ক্ষেত্রে চাইতে পারি। ঠিক আছে, ইজ ইট ক্লিয়ার আপ টু দিস পয়েন্ট? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now why this course is important, এটা তোমাদের একটু বুঝতে হবে। Why this course is important? For example, আমরা মার্কেট থেকে we buy the body of the lift, we buy the motor, we buy the spring and other components of the lift from the market. We set up the lift and see that at the end আমরা যেটা দেখলাম যে লিফটের কাছ থেকে এই 1 নম্বর রেসপন্সটা পাচ্ছি অথবা এই 3 নম্বর রেসপন্সটা পাচ্ছি, কিন্তু আমরা চাইছি 2 নম্বর রেসপন্সটা। এখন কি করব? এখন কি আমরা আবার এই মোটরটাকে টিউন করব, বা লিফটের বডিটাকে চেঞ্জ করার চেষ্টা করব, হালকা করার চেষ্টা করব, বা এরকম আর কি বিভিন্ন কম্পোনেন্টকে আবার টিউন করার চেষ্টা করব? এটা কিন্তু এক্সপেন্সিভ। আমরা মার্কেট থেকে সব কম্পোনেন্টগুলো নিয়ে এসে অ্যাসেম্বল করলাম, অ্যাসেম্বল করে দেখলাম যে 2 নম্বরের মতো রেসপন্সটা আমরা পাচ্ছি না, আমরা পাচ্ছি 1 নম্বর বা 3 নম্বরের মতো। তখন আমরা কি করব? এখানেই হচ্ছে এই সাবজেক্টের গুরুত্বটা। এই সাবজেক্টটা, এই কোর্সটা করলে, এই কোর্সের মধ্যে আমরা বেসিক একটা নলেজ আমরা পাবো যে কিভাবে কন্ট্রোলার ডিজাইন করতে হয়। এটাকে আমরা বলছি কন্ট্রোলার। লেট মি রাইট ইন অ্যানাদার কালার। আমরা বলছি কন্ট্রোলার। কন্ট্রোলার যদি আমরা ইউজ করি তাহলে এই 1 নম্বর কার্ভটা থেকে আমরা 2 নম্বর কার্ভে চলে যেতে পারবো, অথবা 3 নম্বর কার্ভ থেকে আমরা 2 নম্বর কার্ভে চলে যেতে পারবো, উইথাউট মডিফাইং এনি কম্পোনেন্ট অফ দ্য লিফট। লিফটের মোটর চেঞ্জ করা ছাড়াই বা যে কোনো কম্পোনেন্টকে টিউন করা ছাড়াই, আমরা এক নাম্বার থেকেও 2 নম্বরে চলে যেতে পারবো, বা 3 নম্বর থেকেও 2 নম্বরে চলে যেতে পারবো। এবং এটা কিভাবে পারবো? এটাকে আমরা বলছি একটা ছোট্ট একটা সার্কিট ডিজাইন করব, যে সার্কিটটার দাম অনেক কম, যে সার্কিটটার দাম ধরো 100 টাকার মধ্যেই, 100 টাকার ভিতরেই একটা ছোট
আরএলসি সার্কিট বা একটা অপএম দিয়ে আমরা একটা সার্কিট ডিজাইন করতে পারবো। এটা খুব লো প্রাইসের একটা সার্কিট, কিন্তু এই সার্কিটটা কি করবে, লিফটের ট্রানজিয়েন্ট রেসপন্স 1 নাম্বার থেকে 2 নম্বরে নিয়ে যাবে বা 3 নাম্বার থেকে 2 নম্বরে নিয়ে যাবে, ঠিক আছে। সো কিন্তু আমরা যদি এটা না করতাম, আমাদের যদি প্রতিবার অন্য মোটর টিউন করতে হতো বা মোটর খুলে মোটরের পার্টস গুলোকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করতে হতো, দেন ইট উইল কস্ট আস লট মোর, যেটা কিনা আমরা এফোর্ড করতে পারতাম না। সিস্টেমের কম্পোনেন্ট যদি বারবার চেঞ্জ করতে হতো বা বিশেষভাবে অর্ডার দিতে হতো, তাহলে কিন্তু এটা সিস্টেমের কস্টটা অনেক বেড়ে যেত। Instead, we will simply design a controller. We will see that how controller modify the response of the system. ঠিক আছে, এটাকে আমরা বলছি কন্ট্রোলার। কন্ট্রোলারটা আমরা দেখবো যে কন্ট্রোলারটা 2 ধরনের কন্ট্রোলার পাবো। এক ধরনের কন্ট্রোলার হচ্ছে ট্রানজিয়েন্ট রেসপন্সকে কন্ট্রোল করবে, আরেক ধরনের কন্ট্রোলার স্টেডি স্টেট এররকে কন্ট্রোল করবে। ইয়েস, ঠিক আছে, ট্রানজিয়েন্ট রেসপন্সকে কন্ট্রোল করতে পারে, স্টেডি স্টেট এররকেও কন্ট্রোল করতে পারে। শুধু তা না, স্টেবিলিটিটাও এনশিওর করতে পারে, স্টেবিলিটি এটাও এনশিওর করতে পারে কন্ট্রোলার দিয়ে। তো এগুলো আমরা এই কোর্সে শিখব। তো আমাদের কাজ হচ্ছে একটা সিস্টেমের মেজর কোনো মডিফিকেশন করা ছাড়াই আমরা সিস্টেমের ক্যারেক্টারিস্টিক গুলোকে কন্ট্রোল করব। দ্যাট ইজ ওয়াই দিস কোর্স ইজ ইম্পর্টেন্ট। ইজ ইট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। ওকে, এবং তোমাদের আরেকটা জিনিস বলে রাখি, এখানে যে আমরা কন্ট্রোল সিস্টেমটা দেখছি, এটা আসলে মূলত একটা ম্যাথমেটিক্যাল স্টাডি, ঠিক আছে। আমরা এখানে ম্যাথমেটিক্সটাই বেশি করব। এই স্টাডিটা শুধুমাত্র ইলেকট্রিক্যাল, ইটস নট অনলি ফর ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেম, ইট ইজ also for mechanical system or any other type of system. For example, a financial system, a medical system, a biological system. It can be many other types of system where we can apply these principles. আমরা এখানে যেটা শিখতে যাচ্ছি, এই প্রিন্সিপাল গুলো কমন। এটা শুধু ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেমের জন্য না, এটা যে কোনো ধরনের সিস্টেমের জন্য এটা কমন, ঠিক আছে। যে সিস্টেমের একটা আউটপুট থাকবে, একটা ইনপুট থাকবে, সেখানেই কিন্তু একটা কন্ট্রোলের প্রিন্সিপাল গুলো আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি, ঠিক আছে। কিন্তু আমরা এই কোর্সে ইলেকট্রিক্যালটাকে ফোকাস করব, একটু বেশি স্টাডি করব। ইলেকট্রিক্যালের পাশাপাশি আমরা মেকানিক্যাল সিস্টেম দেখব এবং ইলেকট্রোমেকানিক্যাল সিস্টেমও দেখব। ওকে, let me clear the screen. Any question up to this point? নো স্যার। Okay. সাধারণত most common type of controller is PID controller. এই PID কন্ট্রোলারটা একটা কমন একটা কন্ট্রোলার, যেখানে বিভিন্ন গেইন আমরা অ্যাডজাস্ট করতে পারি। এখানে বিভিন্ন গেইন আমরা অ্যাডজাস্ট করতে পারি। বিভিন্ন গেইনের বিভিন্ন ভ্যালুর জন্য আমাদের এই সিস্টেমের আউটপুটটা বিভিন্ন রকম ক্যারেক্টারিস্টিক শো করবে। ওকে, সো এখানে প্রপোর্শনাল কন্ট্রোল আছে। প্রপোর্শনাল, এটা দিয়ে সাধারণত আমরা স্পিডটা কন্ট্রোল করতে পারি। ডিফারেনশিয়াল কন্ট্রোল দিয়ে আমরা ট্রানজিয়েন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক গুলোকে কন্ট্রোল করতে পারি, অসিলেশন গুলোকে কন্ট্রোল করতে পারি, স্পিডটাকে কন্ট্রোল করতে পারি। আর ইন্টিগ্রাল কন্ট্রোলার দিয়ে আমরা সাধারণত স্টেডি স্টেট এররটাকে কন্ট্রোল করে থাকি। তো এটাকে সংক্ষেপে বলে প্রপোর্শনাল ইন্টিগ্রাল ডিফারেনশিয়াল, পিআইডি কন্ট্রোলার। তো এই ধরনের একটা কন্ট্রোলারের মাধ্যমে আমরা একটা প্ল্যান্টকে কি করব, প্ল্যান্টের আউটপুটটাকে কন্ট্রোল করব। তো এখানে একটু দেখাচ্ছে যে এখানে 3টা কনস্ট্যান্টকে যদি আমরা ভ্যারি করি, দেখো রেসপন্সটা কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে। লুক এট দ্য রেসপন্স, উই আর চেঞ্জিং দ্য ডিফারেন্ট গেইন। এখানে 3টা গেইন আছে, প্রপোর্শনাল, ইন্টিগ্রাল, ডিফারেনশিয়াল, কেপি, কেআই এন্ড কেটি। সো এই 3টা গেইনকে আমরা দেখো চেঞ্জ করছি এবং আউটপুটটা চেঞ্জ হচ্ছে, এটা এখানে শো করছে। আমরা কেপি চেঞ্জ করলাম শুরুতে, তারপর কেডি চেঞ্জ করব, কেআই চেঞ্জ করব, দেখো স্টেডি স্টেট এররটা কমে যাচ্ছে। তারপর আমরা কেডিটা ঘোরাবো ট্রানজিয়েন্ট বিহেভিয়ারটাকে ফাইন টিউন করার জন্য, অসিলেশন কমানোর জন্য।
স্যার এই তিনটা কি আলাদা আলাদা ভাবে কাজ করবে, মানে একটা এটা স্পিডের ইট ডিপেন্ডস এটা আমরা একসাথেও সার্কিট দিয়ে বানাতে পারি, আলাদা আলাদা করেও বানাতে পারি। ইট ডিপেন্ডস, অনেক ভাবে এটা তৈরি করা যাবে। সো স্যার সামশন পার্টটা কি পিআইডি কন্ট্রোলের সাথে ইনক্লুডেড না আলাদা? ইট ক্যান বি ইনক্লুডেড, মানে এই রিয়েলাইজেশনটা সার্কিট দিয়ে আমরা অনেক ভাবে করতে পারি। তো একসাথে একটা সিঙ্গেল সার্কিটেও চলে আসতে পারে, অথবা আলাদা আলাদাও হতে পারে, ঠিক আছে? আবার সামিং জাংশনের জন্য আলাদা সার্কিটও হতে পারে। ওকে, সো এখানে আমরা একটা ধারণা পেলাম যে কিভাবে সিগন্যালের আউটপুটটাকে কন্ট্রোল করা হচ্ছে। দেখো, প্রথমে ট্রানজিয়েন্ট রেসপন্সটাকে কন্ট্রোল করা হচ্ছে, তারপর স্টেডি স্টেট ভ্যালুটাকে কন্ট্রোল করা হচ্ছে, তারপর অসিলেশনটাকে কন্ট্রোল করা হচ্ছে, এরপর আমরা দেখবো অসিলেশনটাকে কন্ট্রোল করা হচ্ছে। ওকে, সো ইট জাস্ট একটা ডেমনস্ট্রেশন। এনি কোশ্চেন আপ টু দিস পয়েন্ট? স্যার প্ল্যান্টের কাজটা কি স্যার? প্ল্যানটা হচ্ছে আমাদের সিস্টেমের মূল অংশ, যেটা দিয়ে সিস্টেমের পারপাসটা সার্ভ হয়, সেটা হচ্ছে প্ল্যান্ট। এখানে প্ল্যান্ট বা প্রসেস দিয়ে আমরা একটা ট্রান্সফার ফাংশনকে ইন্ডিকেট করি সাধারণত। এখানে এটা দেওয়া হয়নি ট্রান্সফার ফাংশনটা, বাট ইউজুয়ালি একটা ব্লকের মধ্যে আমরা ট্রান্সফার ফাংশন রাখি। ঠিক আছে, এনি আদার কোশ্চেন? Okay, so focus of this course is 3 items, 3 component: stability, transient response, and steady state error. আমি লিখতে ভুলে গেছি, does not include logical control, মাইক্রোকন্ট্রোলার বেস অন অফ কন্ট্রোল। আমরা এগুলোতে কন্ট্রোল করব না, আমরা যেটা কন্ট্রোল করব অ্যানালগ আউটপুট কনসিডারিং দ্য ফলোইং: স্টেবিলিটি, ট্রানজিয়েন্ট রেসপন্স এন্ড স্টেডি স্টেট। ওকে, আচ্ছা, okay, let's talk about another system. For example, we have a system, is a big antenna, big dish antenna, which we want to control. Actually, we want to control the position, angular position of the antenna. The antenna টাকে 360 ডিগ্রিতে ঘোরানো যাবে। ওকে, এবং ঘুরিয়ে আমরা একটা নির্দিষ্ট পজিশনে রাখতে চাই। And we want to control this angle by using a potentiometer, for example, a variable resistor, right? Potentiometer. So আমরা একটা potentiometer দিয়ে এটার অ্যাঙ্গেলটাকে ফিক্স করতে চাই, এটা যত ডিগ্রি ঘোরাবো এখানে তত ডিগ্রি ঘুরবে। এভাবে আমরা একটা সিস্টেমকে ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই। ওকে, নাও what are the steps? এটা হচ্ছে আমাদের আইডিয়া। We want to control a dish antenna angle by using a potentiometer. That is our idea. Now, what are the components we need to implement these things? আমরা এটা একটু দেখি। এটা ইমপ্লিমেন্ট করতে গেলে দেখো, আমাদের একটা মোটর লাগবে। we need a motor, we need a gear, কারণ মোটরটা অনেক সময় এটা এই ডিশ অ্যান্টেনাটা এত বড়, এত ভারী যে ছোট একটা মোটর দিয়ে অনেক সময় এত বড় জিনিসকে মুভ করা যাবে না, আনলেস we use some gear. আমরা যদি গিয়ার না ইউজ করি তাহলে এটা মোটরটা ইউজ করা নাও যেতে পারে, এই মোটরটার এনাফ টর্ক ডেভেলপ নাও হতে পারে। সো এই জন্য আমরা একটা গিয়ার ইউজ করব। আমরা জানি গিয়ার বা লিভার দিয়ে আমরা কি করি, এনার্জি কম থেকে বেশি করে ফেলি, রাইট? Yes, sir. Yes, sir. Are you sure? তোমরা এনার্জি কনজারভেশন প্রিন্সিপাল পড়োনি? We cannot create or destroy the energy, right? স্যার পড়েছি স্যার। তাহলে বললা যে yes sir. We cannot change the energy. What we can change the speed and torque. যদি এটা ট্রান্সলেশনাল মেকানিক্যাল সিস্টেম হতো তাহলে আমরা বলতাম ফোর্সটাকে আমরা কম বেশি করতে পারি বা টর্কটাকে আমরা কম বেশি করতে পারি, and we can also change the speed.
by using gear. দেখো না গাড়িতে প্রত্যেকটা গাড়িতে গিয়ার আছে, গিয়ার ছাড়া কোনো গাড়ি নেই। কিন্তু গাড়ি শুরু হয় কোত্থেকে? লো গিয়ার দিয়ে। কেন? কারণ লো গিয়ারের টর্ক, গাড়ির ইঞ্জিনের যে টর্ক চাকার উপর অ্যাপ্লাই হয় সেটা সবচেয়ে বেশি হয় লো গিয়ারে। কিন্তু লো গিয়ারে স্পিডটাও লো, তো স্পিড আমরা স্যাক্রিফাইস করি সো দ্যাট উই ক্যান গেইন সাম টর্ক। তারপর আস্তে আস্তে কি করি? গিয়ারটা আপ করি। যখন স্পিড ডেভেলপ করতে থাকে তখন আমরা স্পিডে মনোযোগী হই, স্পিডটা আস্তে আস্তে বাড়াই কিন্তু টর্ক কমতে থাকে। ঠিক আছে? সো দ্যাট ইজ দ্য পারপাস অফ গিয়ার, টু ম্যানিপুলেট স্পিড অ্যান্ড speed or torque, you can say speed and torque. Okay, anyway, so we need a motor to rotate this antenna, and we also need a amplifier circuit to control this motor. Okay, so that is the initial layout. আমাদের বেসিক লেআউটে এই তিনটা জিনিস থাকতে হবে, এই কয়েকটা জিনিস থাকতে হবে। পটেনশিওমিটারের সাথে একটা অ্যাম্পলিফায়ার থাকতে হবে, যে অ্যাম্পলিফায়ারের ভোল্টেজ দিয়ে মোটরকে আমরা পজিশনটাকে কন্ট্রোল করব। আবার দেখো এই মোটর ঘুরতে থাকলে অ্যান্টেনা ঘুরতে থাকবে। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস কিন্তু এখানে আছে। আরেকটা জিনিস কি? সেটা হচ্ছে পটেনশিওমিটার আরেকটা লাগবে। এই পটেনশিওমিটার দিয়ে আমরা কি করব? এই ডিশ অ্যান্টেনা কত ডিগ্রি ঘুরলো সেটাকে আবার অ্যাকচুয়ালি কত ডিগ্রি এটা ঘুরেছে সেটাকে সেন্স করব। সেন্স করে এই পটেনশিওমিটারের একটা ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল আমরা ডিফারেনশিয়াল অ্যাম্পলিফায়ারে ফিট করব। সো এই ডিফারেনশিয়াল অ্যাম্পলিফায়ার কি করবে? আমাদের ইনপুটের সাথে এই পটেনশিওমিটারের যে আউটপুট সেই দুটোকে কম্পেয়ার করবে। কম্পেয়ার করে দেখবে যে দুটো একই কিনা। যদি একই হয়ে যায় তাহলে এখানে আর সিগন্যাল দিবে না, মোটরে আর কোনো সিগন্যাল দিবে না। ঠিক আছে? আমরা একটু আগে এক্সপ্লেন করেছিলাম একটা ফিডব্যাক সিস্টেম, তোমাদের মনে আছে? একটু আগে আমি উপরে ছোট্ট করে রাখছি। এটা ধরো ডিফারেন্স অ্যাম্পলিফায়ারের ব্লক, এটা হচ্ছে তোমার ফর এক্সাম্পল প্ল্যান্ট এই অ্যান্টেনাটা ব্লক। তাহলে স্যার এটা ক্লোজ লুপ সিস্টেমের মতো কাজ করে। হ্যাঁ, এটা ক্লোজ লুপ সিস্টেমের জন্যই আমরা এই পটেনশিওমিটারটা ইউজ করছি ফর দ্য ফিডব্যাক সিস্টেম। এখানে দেখো এই পটেনশিওমিটারের এখানে একটা ট্রান্সফার ফাংশন আছে এবং এই আউটপুট সিগন্যালটাকে সেই ইনপুটের সাথে কি করছে? কম্পেয়ার করছে। এটা হচ্ছে আর, এটা হচ্ছে সি। সো আউটপুট সিগন্যালটা এখানে আবার এটার সাথে গিয়ে কি করছে? কম্পেয়ার করছে। কম্পেয়ার করে দেখছে যে এখানে কোনো এরর আছে কিনা, আছে কিনা। এরর যদি থাকে তাহলে এই অ্যাম্পলিফায়ারটা এই মোটরটাকে ড্রাইভ করবে, আর যদি এরর না থাকে, এরর জিরো হয়ে যায়, তাহলে এটা ড্রাইভ করে স্টপ করে দেবে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। এখন তুমি যদি এই নিচের পটেনশিওমিটার এটা এই জিনিসটা যদি না রাখতাম, মানে অ্যাকচুয়াল আউটপুটটাকে সেন্স করার, মেজার করার কোনো ব্যবস্থা যদি না থাকতো, we cannot get a closed loop system in that case. আমাদের সিস্টেম তখন কি হতো না? ক্লোজ লুপ closed loop system হতো না, it will rather be a open loop system. ঠিক আছে? সো ক্লোজ লুপ সিস্টেমটা কিসের জন্য দরকার? ক্লোজ লুপ সিস্টেমটা অ্যাকুরেসিটাকে ধরে রাখার জন্য, যে আউটপুটটা আমরা সেট করেছি সেটাই পাচ্ছি কিনা এটা এনশিওর করার জন্য আমাদের একটা ফিডব্যাক সিস্টেম দরকার। এই ফিডব্যাক সিস্টেমটা ব্লক ডায়াগ্রামে আমরা এই যে ফিডব্যাক পাথ দিয়ে দেখিয়েছি। ওকে, এই পটেনশিওমিটারটা আমরা ফিডব্যাকের জন্য ইউজ করেছি। বলো স্যার। স্যার ক্লোজ লুপ সিস্টেমে তো আমার ইরোর যেটা আছে ওইটা জিরো হওয়ার পসিবিলিটিস বেশি থাকে না, তাহলে আমি সেন্স করতে পারছি যে এক্স্যাক্টলি ওটা হয়েছে কিনা। হ্যাঁ, সেই জন্যই তো বলছি ক্লোজ লুপ সিস্টেমে আমরা কি করছি? এররটাকে জিরো করার জন্যই ক্লোজ লুপের ফিডব্যাক অংশটা ইউজ করছি। আউটপুট সিগন্যালটাকে আবার ইনপুটের সাথে কম্পেয়ার করছি, কম্পেয়ার করে দেখছি যে দুজনের মধ্যে কোনো ডিফারেন্স আছে কিনা। That's why closed loop is more accurate than open loop system. Is that clear? Yes sir. Okay. এরপর আমরা দেখবো এখানে যে সিস্টেমটা আমরা ড্র করলাম, এই সিস্টেমের স্কেমেটিক ডায়াগ্রাম, মানে কম্পিউটার একটা সফটওয়্যারে যদি আমরা সিমুলেট করতে চাই তখন আমরা এই ডায়াগ্রামগুলো ফেস করতে হবে।
রাইট? যেমন পিএসপাইস বা প্রোটিয়াসে তোমরা যখন বিভিন্ন কম্পোনেন্ট নিয়ে আসো তখন প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টের একটা সিম্বল আছে। ওই সিম্বল দিয়ে যখন আমরা পুরো সিস্টেমটাকে ড্র করি তখন সেটাকে বলে স্কেমেটিক ডায়াগ্রাম, স্ট্যান্ডার্ড সিম্বল ইউজ করবো, রাইট? সো এখানে পাওয়ার ডিফারেনশিয়াল এন্ড পাওয়ার অ্যাম্পলিফায়ারের জন্য কোনো এখানে সিম্বল নাই, জাস্ট একটা ব্লক। মোটরের জন্য একটা সিম্বল আছে, এটা হচ্ছে মোটরের সিম্বল। গিয়ারের জন্য সিম্বল আছে, এই যে এটা হচ্ছে গিয়ারের সিম্বল, এটা হচ্ছে এখানে একটা গিয়ার, এটার সাথে আরেকটা গিয়ার কাপল করা, যে গিয়ারের সাথে এটা হচ্ছে এন্টিনাটা, এন্টিনাটার একটা ওয়েট আছে, ওয়েটটাকে রোটেশনাল সিস্টেমের জন্য বলা হয় ইনার্শিয়া। এটা ওই পুরো জিনিসটার যে হেভি জিনিসটা যে ঘুরছে পুরো জিনিসটার ওয়েট এখানে চলে আসছে। এটা হচ্ছে এটার সাথে লাগানো গিয়ারটা। আরেকটা গিয়ার লাগানো থাকবে যেটার সাথে একটা পটেনশিওমিটার থাকবে, এটা পটেনশিওমিটারের সিম্বল। এটা এই পটেনশিওমিটারের সিগন্যালটা আবার এখানে আসবে ডিফারেনশিয়াল এমপ্লিফায়ারে। এখানে আরেকটা ইনিশিয়াল একটা পটেনশিওমিটার ছিল যেখান থেকে একটা ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল এখানে যাচ্ছে। সো এখানে আমরা একটা সিগন্যাল দিব, এখানে একটা আউটপুট সিগন্যাল যোগ হবে, এই দুটার ডিফারেন্স থেকে এই মোটরটা ড্রাইভ করা হবে, ঠিক আছে? এবং এখানে দেখো এখানে আরেকটা সিম্বল আছে ইনার্শিয়ার সাথে, দেখো একটা ভিসকাস ড্যাম্পার আছে। এটা কি? এটা হচ্ছে যে এখানে এই অ্যান্টেনাটা যে অ্যাক্সিসের উপর ঘুরছে এখানে একটা ফ্রিকশন হবে। এই ফ্রিকশনের জন্য কিছু আমাদের এনার্জি বা টর্ক লস হবে। এই লসটাকে আমরা বলছি ফ্রিকশন, ভিসকাস ড্যাম্পার, ভিসকাস ড্যাম্পার বলছি, যেটা ফ্রিকশনের করেসপন্ডিং এখানে চলে আসবে। এটার সিম্বল হচ্ছে এটা, ওকে? প্রত্যেকটা জিনিসের একটা সিম্বল আছে, এটা গিয়ারের সিম্বল, এটা কোনো একটা ওয়েটের সিম্বল ইনার্শিয়া, এটা পটেনশিওমিটারের সিম্বল ইত্যাদি। এটা হচ্ছে আমাদের স্কেমেটিক ডায়াগ্রাম, ওকে? সো এখানে দেখো পুরো জিনিসটা অ্যান্টেনাটা একটা কি হচ্ছে, আমি এখানে একটু আঁকি। ফর এক্সাম্পল এখানে একটা অ্যান্টেনা আছে, রাইট? সো এই অ্যান্টেনাটা যে অ্যাক্সিসের উপর ঘুরছে, অ্যান্টেনাটা এখানে হয়তো কোনো একটা ফ্রেমের উপর এটা ঘুরছে, রাইট? একটা ফ্রেমের উপর এটা ঘুরছে। এই ফ্রেমের সাথে দেখো, এই ফ্রেমের সাথে এখানে যে ফ্রিকশনটা হবে অ্যান্টেনার বডিটার, এই ফ্রিকশনটাকে আমরা বলছি ভিসকাস ড্যাম্পার। ভিসকাস ড্যাম্পারটা একটা এখানে দেখো, এই ফ্রেমটা কিসের সাথে লাগানো? ফ্রেমটা মাটিতে ফ্লোরে সেট করা, ফর এক্সাম্পল একটা ফ্লোরে সেট করা। এই জন্য এটা এখানে একটা ফিক্সড সাপোর্ট এখানে ড্র করা হয়েছে, যে একটা ফিক্সড সাপোর্টের সাথে ভিসকাস ড্যাম্পারটা লাগানো আছে। এই ভিসকাস ড্যাম্পারটা কোথায় আছে? একটা ফিক্সড সাপোর্ট এবং মোটরের সরি এন্টিনার যে মেইন বডি সেটার মাঝখানে আছে, ওকে? সো এগুলো জাস্ট একটা ডায়াগ্রাম, আমরা আস্তে আস্তে ফ্যামিলিয়ার হবো। এরপর আমরা দেখি ব্লক ডায়াগ্রাম। সো আমাদের আসলে এটাই হচ্ছে আসল জায়গা যেখানে আমরা বেশি স্টাডি করব, ফোকাস করব। সো যে কোনো সিস্টেমকে আমরা ব্লক ডায়াগ্রাম দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করব। ফর এক্সাম্পল এখানে একটা পটেনশিওমিটার আছে, পটেনশিওমিটারের জন্য এখানে একটা ব্লক থাকবে, একটা ট্রান্সফার ফাংশন থাকবে, ওকে? এখানে একটা ফর এক্সাম্পল এখানে একটা মোটর আছে, মোটরের জন্য এখানে একটা ট্রান্সফার ফাংশন থাকবে। এই যে এখানে মোটরের আগে একটা কি আছে, এখানে একটা এমপ্লিফায়ার আছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি এমপ্লিফায়ার। এমপ্লিফায়ারের জন্য এখানে একটা ট্রান্সফার ফাংশন থাকবে। এখানে একটা কন্ট্রোলারও থাকতে পারে, একই জায়গায় একটা কন্ট্রোলারও থাকতে পারে। তারপর আমরা আরেকটা এখানে দেখো আরেকটা গিয়ার দিয়ে এখানে একটা পটেনশিওমিটার দিয়ে আমরা আউটপুটটাকে সেন্স করছি। এটার জন্য আমাদের এই ব্লকটা থাকবে, এই যে আউটপুটটাকে আমরা একটা পটেনশিওমিটার দিয়ে আমরা এটা সেন্স করছি, সেন্স করে আবার ইনপুটের সিগন্যালের সাথে প্লাস মাইনাস করছি প্রি এমপ্লিফায়ারে, রাইট? সো দিস all together represent the total system and this is a mathematical representation. এটা আমরা ব্লক দিয়ে দিয়েছি। সাধারণত আমরা এখানে কি ইউজ করব? এখানে ট্রান্সফার ফাংশন ইউজ করব, এখানে বিভিন্ন ট্রান্সফার ফাংশন ইউজ করব। ফর এক্সাম্পল দিস ইজ g1, দিস ইজ g2, ফর এক্সাম্পল দিস ইজ gp বলতে পারি প্ল্যান্টের ট্রান্সফার ফাংশন, এটা gc বলতে পারি কন্ট্রোলার, এটা g2 বলতে পারি। এভাবে বিভিন্ন ট্রান্সফার ফাংশন এখানে লিখব, লিখে এটা আমরা বলবো দিস ইজ দ্য আলটিমেট ব্লক ডায়াগ্রাম that will help us to analyze the system and to control the system. এই ব্লক ডায়াগ্রামটা আমরা বিভিন্ন পারপাসে ইউজ করব, এটাকে অ্যানালাইজ করার জন্য ইউজ করব। দেখো তো এই পর্যন্ত কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? নো স্যার। আচ্ছা, যদি কোনো কোশ্চেন না থাকে আমরা
এই পর্যন্ত যা কিছু দেখলাম একটা সিস্টেমের ডিজাইনে স্টেপগুলোকে আমরা এইভাবে সামারাইজ করতে পারি। ঠিক আছে, সামারাইজ করতে পারি। ফর এক্সাম্পল ফিজিক্যাল সিস্টেমের স্পেসিফিকেশন গুলো আমরা ঠিক করতে পারি, এই স্পেসিফিক রিকোয়ারমেন্টস গুলো কি কি আমরা জিনিস কন্ট্রোল করতে চাই, কি কি থাকবে সেগুলো, ব্লক ডায়াগ্রাম আঁকতে পারি। তারপর ট্রান্সফার ফিজিক্যাল সিস্টেম ইনটু স্কেমেটিক ডায়াগ্রাম আঁকতে পারি। তারপর ইউজ দ্য স্কেমেটিক টু অবটেইন এ ব্লক ডায়াগ্রাম। এটা হচ্ছে ম্যাথমেটিক্যাল ব্লক ডায়াগ্রাম, আর এটা হচ্ছে ফাংশনাল ব্লক ডায়াগ্রাম, মানে ছবির মাধ্যমে। আচ্ছা, তারপর আমরা এখানে ব্লক ডায়াগ্রামটাকে আমরা বিভিন্নভাবে অ্যানালাইজ করতে পারি। ওকে, এখানে সিঙ্গেল ব্লকে ম্যাথমেটিক্যালি একটা সিঙ্গেল ট্রান্সফার ফাংশনে কনভার্ট করতে পারি। তারপর এটাকে অ্যানালাইজ করতে পারি, তারপর কন্ট্রোলার ডিজাইন করতে পারি, টেস্ট করতে পারি ইত্যাদি। হ্যাঁ, এগুলো হচ্ছে আমাদের ডিজাইন স্টেপস ফর এ কন্ট্রোল ইঞ্জিনিয়ার। আমরা কন্ট্রোল করতে গেলে এই স্টেপগুলো সাধারণত ফেস করতে হবে। সো আজকে আমরা এখানেই রাখছি, যদি তোমাদের জেনারেল কোনো কোশ্চেন থাকে তাহলে তোমরা ফিল ফ্রি টু আস্ক মি। But in our next class, please be present at right time because our next class will be very tight. Our next class কিন্তু একটা চ্যাপ্টার কমপ্লিট করব, চ্যাপ্টার 6. It will be completed in the next chapter. এবং সেটার উপর কিন্তু একটা ক্লাস টেস্ট হতে পারে। ঠিক আছে, সো তোমরা নেক্সট ক্লাসে অন টাইমে আসবা। রোল কল করার সময় রেসপন্স একবারই করে ফেলবা, পরে যেন আমাকে রিকোয়েস্ট করতে না হয়, কারণ আমি রোল কল একবার ডেকে আমি ক্লোজ করে দিব, আমি আর অন্য কারোটা নিব না। সো তুমি বি প্রেজেন্ট অন রাইট টাইম। স্যার আমাদের ক্লাস টেস্ট কি 5টারও বেশি হতে পারে? হতে পারে, বেশি হলে হয়তো আমি বেশি কাউন্ট করব। ইয়েস স্যার। স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। জি স্যার একটু প্রিভিয়াস স্লাইডে যাবেন? স্যার এটা না স্যার, পরে স্যার, মানে এর আগেরটাই যেটা লাস্ট ছিল, মানে ফাংশনাল ডায়াগ্রামটা মনে হয় স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, এখানে ডিজাইনার স্যার, সরি স্যার। ডিজাইন, এটা জি 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 স্যার। স্যার এখানে কন্ট্রোলার, জি স্যার, সিগন্যাল আর পাওয়ার অ্যাম্পলিফায়ার্স এর যে কথাটা বলা হয়েছে স্যার, কন্ট্রোলারের মধ্যে কেন দেওয়া হলো স্যার এটা, সিগন্যাল এন্ড পাওয়ার অ্যাম্পলিফায়ার্সটা? মানে এখানে আমরা চাইলে এখানে যে পাওয়ার অ্যাম্পলিফায়ার বা অ্যাম্পলিফায়ার দিয়ে মোটরটাকে কন্ট্রোল করছি, এখানে আমরা চাইলে এখানে একটা এডিশনাল কন্ট্রোলার ডিজাইন করে এখানে রাখতে পারি, যে কন্ট্রোলারটা কিনা এই সিস্টেমের আউটপুটটাকে কন্ট্রোল করবে, ট্রানজিয়েন্ট বিহেভিয়ারটাকে কন্ট্রোল করবে। আমরা একটু আগে দেখেছিলাম না যেখানে এই যে এটা আমরা দেখেছিলাম না যে এটা কমাচ্ছি বাড়াচ্ছি এরকম পিআইডি কন্ট্রোলার। এখানে হ্যাঁ, এখানে কন্ট্রোল করতে চাইলে আমরা এই ভ্যালুস গুলো, এখানে যে গেইন গুলো আছে গেইনগুলোকে কন্ট্রোল করব, গেইনগুলোকে কন্ট্রোল করলে রেসপন্সটা কন্ট্রোল করবে। সো এরকম একটা কন্ট্রোলার একটা ছোট্ট সার্কিট দিয়ে ইমপ্লিমেন্ট হতে পারে, এবং ওই সার্কিটটা তোমার স্টে করবে এই ব্লকটাতে স্টে করবে। ইয়েস স্যার, বুঝতে পারছি স্যার। মেইন কথা হচ্ছে এখানে আমরা যে কন্ট্রোল করলাম স্যার অ্যাম্পলিফায়ারটাকে, আর অ্যাম্পলিফায়ারটার মাধ্যমে যেহেতু আমরা মোটরটা ঘুরাইছি, এই জন্য সেটাকে কন্ট্রোলার হিসেবে দেওয়া হয়েছে। না, অ্যাম্পলিফায়ার মানে যে কন্ট্রোলার তা না, কন্ট্রোলার দিয়ে সাধারণত এডিশনাল সার্কিট বোঝায়, যেটা এই ক্ষেত্রে বলছি, যেহেতু মোটরটা এই ক্ষেত্রে বলতে পারো রাইট। জি বুঝতে পারছি। আচ্ছা, okay, if there is no more question, then I like to conclude our today's class. স্যার এই স্লাইডটা কি আপলোড করবেন স্যার ইএলএমএস? এই স্লাইডটা আপলোড করা আছে ইএলএমএস এ, দেখো। ওকে স্যার, স্লাইডটা আপলোড, আচ্ছা আমি করে দিচ্ছি, এই স্লাইডটা আমি আপলোড করে দিচ্ছি। ঠিক আছে, আর কোনো কোশ্চেন না থাকলে আমরা এখানেই রাখবো। আর নেক্সট ক্লাসে বি সিরিয়াস, বি অন টাইম, সো দ্যাট we can have a clear understanding of chapter 6. আমরা চ্যাপ্টার 6 ধরবো বইয়ের, যেখানে স্টেবিলিটি নিয়ে আমাদের ডিসকাশন থাকবে, এবং একটা সেশনে আমরা এটা কমপ্লিট করব। হ্যাঁ, এটাতে আমরা এর চেয়ে বেশি একটা ক্লাসে বেশি সময় দিব না। সো বি অন টাইম।